नाम जपत सुख पाया। ये पावन पवित्र तीर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी। कृपान साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दसम गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु साहिब जी ने फरमाया है अस कृपान घंटो खड़क तुबक तबर आरती बोली जावे ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿਖਾ ਫੋਲੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਅਰਦਾਸ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। साध संगत जी संसार दी सब तो अलौकिक किरपान करामाती श्री साहब इस शस्त्र नूं कहा जाता है। करामाती श्री साहब ये हुसैनी शस्त्र भी इस नूं कहंदे ने। संसार दा सब तो दुर्लभी अते संसार दा सब तो अलौकिक शस्त्र है ये शस्त्र करामाती। जिस वेले धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे समय तो ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। संसार दा सब तो अलौकिक कृपा शस्त्र श्री साहब जिसनों करामाती शस्त्र भी कहा जाता है। प्रमाणिक तौर ते चीन प्रांत दे कुछ विग्यानिकां ने 1975 दे विच श्री साहब ते खोज कीती है अते 15 साल दे बाद 1990 दे विच उन्हां नूं विश्व पुरस्कार मिलिया सी जिस प्रति उन्होंने रिसर्च विच कहा सी कि शस्त्र जिहड़े हन वो अपने आप भी वार कर सकते हैं। सो ये पावन पवित्र शस्त्र जिसदे आप दर्शन कर रहे हो 300 साल तो ज़्यादा तो समय तो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के सिंघासन ते शस्त्र विराजमान है जिहड़ा अपने आप ही ऊपर आसा दीवार की समाप्ति तो अरदास तो बाद आके प्रकाश हो जाता है। साध संगत जी जिस शस्त्र के आप जी दर्शन कर रहे हो इसनूं अष्टभुजी शस्त्र भी कहा जाता है अते गजगा भी शस्त्र कहते हैं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी पावन पवित्र बाणी विच फरमाया है
तू ही पार ब्रह्मी अष्टभुजी, तू ही देवी, तू ही रूप शुदा, तू ही आप ही को, तू ही पेट हु को करता, तू ही रूप लाल, तू ही सेत रूप पीठ, तू ही रूप धरा को है, तू ही आप करता। ये 8 प्रकार के शस्त्र जिसदे आप जी दर्शन कर रहे हो, इसनों अष्टभुजी शस्त्र कहते हैं। सतयुग के समय विच दुर्गा माता इसे शस्त्र नूं अपने शीश दे उपर मुकुट दे विच सजा के इस शेर ते सवार होके दुश्मनां ते हल्ला बोलदी सी। अते कलयुग दे समय दे विच साहिबजादा अजीत सिंह जी जदों चमकौर दी जंग विच जान लगे, गुरु साहब ने थापड़ा दिता अते नाल ही महाकाल सिंह जी, जरनैल सिंह जी नूं बाबा अजीत सिंह जी दे नाल जंग वास्ते तोरिया। महाकाल सिंह जी इसे शस्त्र नूं अष्टभुजी नूं अपने शीश उत्ते प्रकाश करके रखते सन अते जंगे मैदान दे विच उन्हां दी शहीदी तो बाद ये शस्त्र गजगा सिंह जी नूं प्राप्त होया, जिन्हां ने इस शस्त्र नूं बड़े ही सत्कार दे नाल नाम सिमरन जप के इस पावन पवित्र स्थान ते आके गुरु साहब जी दी सिंघासन ते ए भेंट कीता। ए शस्त्र दे आप जी नित हर रोज जदों सवेर दी दीवान दी समाप्ति हुंदी है अते शामा दे वेले रहरा साहब जी दी दीवान दी समाप्ति तो अरदास दे विच ए शस्त्र नूं प्रकाश करके खड़ा कीता जांदा है। साध संगत जी इस शस्त्र नूं सैफ कहते हैं, सैफ। अते ये जो शस्त्र है इसनूं सरोही कहते हैं, संपूर्ण आकार दी सरोही अते सैफ शस्त्र। गुरु साहब ने शस्त्र नाम माला च फरमाया है, अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर अर तीर, सैफ सरोही सहती यह हमारे पीर। इन्हां शस्त्रां नूं गुरु साहब जी ने निरंकार दा रूप वाहिगुरु परमात्मा दा रूप करके जानिया है अते ओ पावन पवित्र शस्त्र ये सैफ हन ते सरोही। जिन्ने भी शस्त्र नाम माला दे विच गुरु साहब जी ने उचारे हन वो सारे ही सारे शस्त्र गुरु साहब जी दे सिंघासन ते सुशोभित हन, जिन्हां दे नित हर रोज सेवन अते पूजन कीती जांदी है। साध संगत जी ये शस्त्र चौड़े फल दे आकार दा तेगा है, इसनूं तेगा कहा जाता है। वड्डे वड्डे सूरवीर जोधे जिन्हां दा कद 7-8 फुट दा हुंदा सी, उन्हां दे हथ विच अजिहे तेगे शोभा दिंदे सी अते ओ इसे तेगे दे नाल जंग युद्ध करदे हुंदे सन। साध संगत जी इस शस्त्र नूं नागनी कहा जाता है, नागनी।
ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਪ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਨਾਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਨੀ। ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਜ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਤਬਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੱਥਾ ਫੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਜ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਜ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਉੱਪਰ ਮਹਾਬਤ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਬਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਬਜੇ ਦੇ ਦੋ ਖੰਡੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, जिस प्रति गुरु साहिब जी ने फरमाया है, खंडा प्रथमे साज कै जिन सबसे सार उपाया। ये पावन पवित्र खंडा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे हैं। बोले सोनहाल। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੱਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੱਟਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੱਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। महाराजा रणजीत सिंह ने तोड़ेदार कब्जे। महाराजा रणजीत सिंह ने आप कसे थे।
ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੋ ਤਮੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਤਮੰਚੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਬੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਬੀਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਤੋਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। बहुत बोलना पड़ता है आवाज में। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰ ਬੰਦੂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰ ਬੰਦੂਕ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। तोड़ेदार ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਟ ਨਿਸ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਦਾਇਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਫਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗ ਸਭ ਆਪਣਾ ਫਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਫਨੀ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦਾੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਦਾੜ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਮਦੂਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਦਾੜ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਮਦਾੜ ਬੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਛੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਛੂਆ ਬੋਲੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਛੂਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਛੂਆ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਛੂਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦਾਪੁਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਦਾਪੁਰੀ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਦਾਪੁਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਲ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਰ ਬੋਲੇ ਇਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕਟਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਵਾ ਕਟਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਫੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ। ਬੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਬੀ ਖੰਜਰ ਹਨ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖੰਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਖੰਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੋਨੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਖੰਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਪੇਜ ਕਪਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਜ ਕਪਚ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਤੋਤਾਪਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਤਾਪਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਹੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਕਛੂਏ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਧ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਤੀਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਅਰਧ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਧ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਬਾਗ ਨੱਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ 9 ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀ ਕਟਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕਟਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਤਿੱਖੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨੱਕ ਵੱਡੀ ਕਟਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बोले सोनिहाल ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਬਿਛੂਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਛੂਆ। बोले सोनिहाल ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਛੂਏ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बोले सोनिहाल ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਮੰਚੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਮੰਚੇ। बोले सोनिहाल ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋ ਤੀਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बोले सोनिहाल आगे आगे हो रहा है। वही 2000 ले रहा है। तो बनाओ प्लान, चलेंगे कल परसों। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री वाहिगुरु। साध संगत जी दर्शन करो महाराज की फतेह। श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ 1430 ਅੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਬਾਏ 1.5 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਸੀ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖਿਆ, ਗਦਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਫੌਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਣਖੀਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ 1/1.5 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਖੀਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਤੂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਣਖੀਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਣਖੀਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।